Good morning to all my students. Myself Sushovan, faculty of GSMP Polytechnic, Electrical Engineering Department, Puskora, Purba Bardhaman. আজ মেকানিক্যাল স্টুডেন্টসদের এলিমেন্টস অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্লাস নাম্বার 31 ওকে। এবং আমরা যেটা ডিসকাস করছি যে সিঙ্গেল ফেজ এবং থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কনস্ট্রাকশন পার্ট। আজ যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ স্লিপ ইন থ্রি ফেজ স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর ওকে। তো before going to the discussion, I would like to tell something about this induction motor. That is, you always know the working principle, the rotor side, stator side, how it does work in a rotating magnetic field, production of ampere turns or production of the flux. Okay, তো আজকে যে পার্টটা পড়াবো সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাকশন অফ বা কনসেপ্ট অফ স্লিপ ব্যাপারটা কি অ্যাকচুয়ালি। So the slip of in an induction motor is the difference between the main flux speed and the rotor speed. The symbol S represents the slip. Okay, it is expressed by the percentage of synchronous speed. Mathematically is written as percentage slip S is equal to ns minus nr by ns into 100%. That is called the percentage type of slip. The value of slip at full load varies from 6% in case of small motor and 2% in case of large motor. ওকে, তাহলে কি বলছে না, এটার স্পিডটাকে আমি ডিনোট করছি বা স্লিপটাকে আমি ডিফাইন করছি এইভাবে যে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মেন ফ্লাক্স স্পিড অ্যান্ড দ্য রোটর স্পিড. দিস রোটর স্পিড ইজ কল দ্য ইন্ডাকশন মোটর স্পিড. ওকে, দ্য সিম্বল ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এস অ্যান্ড ইট ইজ ম্যাথামেটিক্যালি এক্সপ্রেসড বাই পার্সেন্টেজ স্লিপ, দ্যাট ইজ ns মাইনাস nr বাই ns ইন্টু 100%. এবং এটা স্মল মোটরের ক্ষেত্রে হলে হচ্ছে আমার 6% এবং লার্জ মোটরের ক্ষেত্রে হচ্ছে 2%. Therefore, the difference between the synchronous speed and the rotor speed by actual rotor speed of an induction motor is known as slip speed or ns. In other words, the slip speed shows the relative speed of the rotor concerning the speed of the field. Okay, the speed of the rotor is slightly less than the synchronous speed. Thus, the slip speed expresses the speed of the rotor relative to the field. ধরে নিলাম if ns is the synchronous speed in rpm and nr is the actual rotor speed in rpm, therefore slip speed of induction motor is s is equal to ns minus nr. Okay, therefore the fraction of part of the synchronous speed is called the per unit slip or fractional slip. It is denoted by s and s is equal to ns minus nr by ns into per unit. Okay, or it is the percentage slip, then it is ns minus nr by ns into 100%. That is called the actual slip speed. Okay, therefore the rotor speed nr is given by nr equal to ns into 1 minus s. This is called the rotor speed or actual induction motor speed, that is nr equal to ns into 1 minus s, where s equals to the slip speed or slip, and ns is the synchronous speed, that is 120 f by p, where f is the frequency and p is the number of poles. Okay, next page. The percentage of slip in rps যদি আমরা সেটাকে আমরা rps দিয়ে যেটাকে আমরা ডিনোট করতে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে না, s is equal to ns minus nr by ns into 100. অলসো s is equal to আমরা লিখতে পারি ওমেগা s মাইনাস ওমেগা আর বাই ওমেগা এস, এইভাবেও কিন্তু এটাকে এক্সপ্রেস করা যায় ইন আরপিএস সিস্টেমে. ওকে, আমরা যে সমস্ত পার্টগুলো বা যে সমস্ত স্পিডগুলো আমরা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে আমার ইন আরপিএম সিস্টেম বা রেভলিউশন পার মিনিট হিসেবে. বাট যদি সেটাকে আমরা আরপিএস সিস্টেমে বা আরপিএস যদি আমরা সেটাকে কনভার্ট করি তাহলে সেটা হচ্ছে ওমেগা এস মাইনাস ওমেগা আর বাই ওমেগা এস. ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমার টর্কের ইকুয়েশন অফ ইন্ডাকশন মোটর. টর্কের ইকুয়েশনটা কি না, দ্য ডেভেলপ টর্ক অর ইনডিউসড টর্ক ইকুয়েশন ইন অ্যান মেশিন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য টর্ক জেনারেটেড বাই দ্য ইলেকট্রিক্যাল টু মেকানিক্যাল পাওয়ার কনভার্সন. ওকে, দ্য টর্ক ইজ অলসো কল্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক. দ্য টর্ক প্রডিউসড বাই এ থ্রি ফেজ স্কুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটর ডিপেন্ডস আপন দ্য ফলোয়িং থ্রি ফ্যাক্টরস. ফার্স্ট হচ্ছে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রোটর কারেন্ট, সেকেন্ড হচ্ছে দ্য ফ্লাক্স হুইচ ইন্টারাক্ট উইথ দ্য রোটর অফ এ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, এবং লাস্টলি হচ্ছে দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ দ্য রোটর অফ দ্য থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর. ওকে, কম্বাইনিং যদি আমরা অল থ্রি ফ্যাক্টরস, দ্য টর্ক ইকুয়েশন ইজ থ্রি ভ্যারিজ. ফাই হচ্ছে আমার ফ্লাক্স, i2 হচ্ছে রোটর কারেন্ট এবং কস φ2টা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ দ্য থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর. ওকে, এটা হচ্ছে আমার জেনারেল টর্কের ইকুয়েশন, জেনারেল বাট অ্যাকচুয়াল না. এবং যে টর্কটা আমরা প্রডিউস হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক, এবং টর্কটা জেনারেট হচ্ছে কী হবে না, অ্যাজ আ টর্ক জেনারেটেড বাই দ্য ইলেকট্রিক্যাল টু মেকানিক্যাল পাওয়ার কনভার্সনের জন্য এই টর্কটা আমার জেনারেট হচ্ছে. এবং আমরা জানি টর্কের ইকুয়েশন হচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল টু এফ ইন্টু আর, মিনস ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, যেখানে ফোর্সটা হচ্ছে আমার 2πn, তাই তো. এরপর টি ইজ ইকুয়াল টু ফাই i2 cos φ2, যেখানে টিটা হচ্ছে টর্ক প্রডিউস ইন নিউটন ইন্ডাকশন মোটর, i2টা হচ্ছে আমার রোটর কারেন্ট, ফাইটা হচ্ছে ফ্লাক্স প্রডিউস ইন স্টেটর ওয়াইন্ডিং, এবং φ2টা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর রোটর সার্কিট. ওকে, এরপর
আমরা জানি যে ফ্লাক্সটা প্রডিউস করছে কি না স্টেটর ওয়াইন্ডিংয়ে ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য স্টেটর ইএমএফ E1, এবং আমরা জানি যে স্টেটর ইএমএফ E1 এবং রোটর ইএমএফ যেটা E2, যেহেতু আমরা রোটরের সাইড নিয়ে কাজ করছি সেহেতু এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাই ইকুয়ালস টু E1 এবং ফাই ইকুয়ালস টু E2, তাহলে সেটাকে আমরা লিখতে পারি যে ফাই ইকুয়ালস টু E2, তাই তো আমরা রোটর সাইড নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ করছি। এবং রোটর কারেন্ট যেটা সেটা আমরা ডিফাইন করছি অ্যাজ দ্য রেশিও অফ দ্য রোটর ইন্ডিউসড ইএমএফ টু দ্য ইম্পিডেন্স ভ্যালু I ইজ ইকুয়াল টু V/Z ইম্পিডেন্স ভ্যালু। ওকে, নেক্সট পেজ। এই পার্টকে আমরা এভাবে লিখছি I2 ইজ ইকুয়াল টু E2/Z2, বা E2টা হচ্ছে আমার ইন্ডিউসড ইএমএফ প্রডিউস টু দ্য ইম্পিডেন্স ভ্যালু ইজ S ইন্টু E2/Z2, এটা 3 নম্বর ইকুয়েশন। অ্যান্ড দ্য টোটাল ইম্পিডেন্স Z2 ইজ ইকুয়াল টু, আমরা জানি যে Z এর ভ্যালু হচ্ছে √R² প্লাস XL এর স্কোয়ার, যেখানে XLটা হচ্ছে S ইন্টু X2, এটা হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্স যেটা। পুটিং দ্য ভ্যালু ইন অ্যাবভ ইকুয়েশন 3 উই গেট, এই ভ্যালুটাকে আমরা যদি এখানে লিখি বা পুট করে দিলে সেক্ষেত্রে আরেকটা কথা হচ্ছে না SI2/√R² প্লাস SX2², যেখানে এসটা হচ্ছে আমার কি স্লিপ অফ ইন্ডাকশন মোটর। ওকে, অলসো দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর cos phi 2 is defined as the ratio of resistance to the impedance value of the induction motor. Therefore the power factor of rotor circuit is cos phi 2 is equal to R2/Z2, R2 হয়ে যাচ্ছে সেম, বাট Z2 হচ্ছে আমার এই ভ্যালুটা √R² প্লাস SX2²। Putting the value of phi, rotor current and the power factor in the equation number 1, we get T proportional E2 into SE2/√R² plus X2² into R2/√R2² plus XS2²। যদি এইগুলো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কত হচ্ছে না T proportional SE2² R2/R2² plus XS2², তাই তো। যদি আমরা এরপর এই প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটাকে যদি রিমুভ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কী পাচ্ছি না T ইকুয়ালস হয়ে যাচ্ছে আমার K ইন্টু SE2² R2/R² প্লাস S2²। এবং আফটার অবজারভেশনাল ক্যালকুলেশন আমরা টিটাকে আমরা কে এর যে ভ্যালু সেটা পাচ্ছি 3/2π/ns। ওকে, এবং এনএসটা হচ্ছে আমার কি একটা স্পিড, সেটা হচ্ছে ইন আরপিএস, এবং এই আরপিএসটাকে আরপিএমে কনভার্ট করে না কী করতে হবে না NS/60। ওকে, দেয়ারফর T ইকুয়ালস টু SE2² R2/R2² প্লাস XS2² ইন্টু 3/2π/ns নিউটন মিটার। আমরা জানি যে টর্কের ইউনিট হচ্ছে নিউটন মিটার। ওকে, দেয়ারফর দ্য ফাইনাল ইকুয়েশন অফ টর্ক ইজ T is equal to K into SE2² R2/R2² plus XX2²। এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল টর্কের ইকুয়েশন অফ এ 3-ফেজ স্কুয়ার কেজ ইন্ডাকশন মোটর। ওকে, আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারি, জাস্ট ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আর কিছু না। প্রথমে বের করলাম আমরা ফাইটা বের করলাম, তারপর আমরা বের করলাম I2টা, তারপর বের করলাম Z, তারপরে বের করলাম আমরা cos phi 2টা। cos phi মানে হচ্ছে R/Z, I মানে হচ্ছে কি না V/Z, ভিটা হচ্ছে SE2/Z2, বাট Z2 বের করবো আমি। Z2 মানে কি ইম্পিডেন্স, মানে হচ্ছে √R² প্লাস XL² ওই পার্টটা বসিয়ে আমরা ফার্স্টের যে ইকুয়েশন মিনস T প্রপোর্শনাল ফাই I2 cos phi 2 সাথে ওই যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো যখন আমরা পুট করলাম এবং কী পেলাম না T প্রপোর্শনাল SE2² R2/R2² প্লাস XS2², যেখানে আমরা কেটা পাচ্ছি একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট এবং কে এর অবজারভেশনাল ভ্যালু হচ্ছে কি 3/2π/ns। এখানে এনএসটা হচ্ছে আরপিএসটাকে দিয়ে আমরা আরপিএমে কনভার্ট করে দিলে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে না NS is equal to NS/60 যেটা। ওকে, therefore the final equation of torque is T is equal to K into SE2² R2/R2² plus XS2²। It is the actual final equation or torque equation of an induction motor. Okay, next page. Next হচ্ছে আমরা যাব the speed torque characteristics of 3-phase squirrel cage induction motor. Okay, তো সেটা জানার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে টর্ক স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ দ্য কার্ভ প্লটেড বিটুইন দ্য টর্ক অ্যান্ড দ্য স্পিড অফ দ্য ইন্ডাকশন মোটর। আশা করি তোমরা ভালো করে জানো যে টর্ক একটা হচ্ছে স্পিড, একটা টর্ক স্পিড যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা হচ্ছে আমরা একটা কার্ভ যেটা প্লট করছি আমরা দুভাগ, মানে দুই অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে একটা টর্কের অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে স্পিডের অ্যাক্সিস অফ ইন্ডাকশন মোটর। দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য টর্ক ইজ গিভেন বাই আমরা জানি T ইজ ইকুয়াল টু K ইন্টু SE2² R2/R2² প্লাস XS2²। ওকে, at the maximum torque the speed of the rotor is expressed by the equation shown below, that is NR equal to NR/NS into 1 minus SM. Okay, the curve below shows the torque speed characteristics of an induction motor. Moreover, আমরা জানি যে টর্ক স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা পাবো কি না ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এ rectangular hyperbola. For the immediate value of the slip, the graph changes from one portion to the other. এবং ম্যাক্সিমাম টর্কের জন্য সেটা হচ্ছে কি R2 is equal to S into X2, যেখানে R2/X2 মানে হচ্ছে S. Thus the torque slip characteristic যেটা is divided into 3 region. আমরা তিনটে রিজিয়নে যেটাকে ডিভাইড করছি, একটা হচ্ছে লো স্লিপ রিজিয়ন, একটা মিডিয়াম স্লিপ রিজিয়ন, একটা হচ্ছে হাই স্পিড রিজিয়ন। এবং নর্মালি দ্য টর্কের ইকুয়েশন ইজ T is equal to K SE2² R2/R2² প্লাস XS2²। ওকে, এরপর আমরা যাব লো স্লিপ রিজিয়ন। ফার্স্টের যে রিজিয়নটা আমরা পাচ্ছি লো স্পিড রিজিয়ন, সেইটাকে আমরা ডিসকাস করছি। আচ্ছা, অ্যাট দ্য সিনক্রোনাস স্পিড S is equal to 0,
দেয়ারফর টি ইজ ইকুয়াল টু 0। যদি আমরা এখানে এসটা প্রয়োগ করলে কী পাবো, টি ইজ ইকুয়াল টু 0 পাবো। হোয়েন দ্য স্পিড ইজ ভেরি নিয়ার টু সিনক্রোনাস স্পিড দ্য এস ইজ লো অ্যান্ড এস x2 স্কোয়ার ইজ নেগলিজিবল। তাহলে কী পাচ্ছি না, টি ইজ ইকুয়াল টু k1s বাই r2। এবং ইফ আর যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী পাচ্ছি না, টি ইজ ইকুয়াল টু k2s। আমরা এই k1টা চেঞ্জ করে কী নিলাম না, k2s করলাম। এবং এই টি ইজ ইকুয়াল টু k2s যেটা, তাহলে সেটা যদি টর্ক এবং স্পিড যদি কনসিডার করে দিলে সেক্ষেত্রে কী পাই না, টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ এ স্ট্রেট লাইন বিকজ টি ইজ ইকুয়াল টু k2 ইন্টু এস মিনস একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন। যেমন আমরা লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে কি জানি, y ইজ ইকুয়াল টু mx প্লাস c, যেখানে কাপটা হচ্ছে y আর x এর মধ্যে, এখানে তেমনি হচ্ছে টর্কের সাথে স্লিপ মিনস টি এর সাথে এস এর। তাহলে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে না, একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন, তাহলে সেটা একটি স্ট্রেট লাইন। তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফার্স্টে লো রিজিয়নের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন পাবো বা একটা কার্ভ পাবো। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমার মিডিয়াম স্লিপ রিজিয়ন। মিডিয়ামের জন্য কী হচ্ছে না, অ্যাজ দ্য স্লিপ ইনক্রিজেস, প্রথমে আমরা ছিল কি স্লিপটা ছিল আমার 0, এরপর স্লিপটাকে আমি ইনক্রিজ করছি, দ্য স্পিড অফ দ্য মোটর ডিক্রিজেস, দ্য টার্ম x2 স্কোয়ার বিকামস লার্জ এবং দ্য টার্ম r2 স্কোয়ার মে বি নেগলেক্টেড ইন কম্পারিজন উইথ দ্য টার্ম s2 স্কোয়ার অ্যান্ড দ্য টর্ক ইকুয়েশন ইজ t is equal to k3 into r2 by sx2 square. Okay, therefore at the standstill condition the torque is inversely proportional to the slip means t proportional to 1 by s means একটা s রয়েছে means 1 by s। তাহলে কি কাপটা কী হচ্ছে, এইভাবে একটা প্লগ করছে। এরপর রয়েছে হাই স্লিপ রিজিয়ন, সেটা হচ্ছে বিয়ন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম টর্ক পয়েন্ট দ্য টর্ক স্টার্ট ডিক্রিজিং। ওকে, অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য মোটর স্লো ডাউন অ্যান্ড স্টপ। For a typical induction motor, the pull-out torque 2 to 3 times of rated full load torque and the starting torque is about 1.5 times the rated full load torque. The curve shown below shows the torque slip characteristics of the induction motor. এখানে কি পাচ্ছি না, একটা টর্কের ইকুয়েশন পেয়েছি, একটা y axis এবং এটা হচ্ছে x axis এর স্লিপ। প্রথমে ইনিশিয়ালি আমরা রাইজ করলো, তারপর সেটাকে আমি আবার স্লো ডাউন করছি ম্যাক্সিমাম টর্কের জন্য, সেটা হচ্ছে টিএসটি বা স্টার্টিং টর্ক। ওকে, সিমিলারলি এটাও একটা কার্ভ যেটা আমরা ড্র করছি এবং ফার্স্টে স্টার্টিং টর্কের জন্য ম্যাক্সিমাম টর্ক গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে পুল আউট টর্ক। নেক্সট হচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে এটা হচ্ছে r2 is equal to s2 বা s is equal to হচ্ছে r2 by s2 ভ্যালু, রেজিস্ট্যান্স টু দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্স ভ্যালু অফ দ্য রোটার সার্কিট। সিমিলারলি এটাও হচ্ছে আমার ঠিক এই প্রসেস, সেটা হচ্ছে আমার কি SM মিনস হচ্ছে স্লিপ অফ দ্য মোটর, এবং এটা হচ্ছে যখন স্লিপ হচ্ছে যখন 1, তখন সেই 1-এ আমার স্লিপটা পুরো স্যাচুরেশন লেভেলে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে আমার হাই স্লিপ রিজিয়ন। এবং এই যে পজিশনটা সেটা হচ্ছে আমার কি না মিডিয়াম স্লিপ রিজিয়ন, এবং ইনিশিয়ালি যে পজিশনটা হচ্ছে আমার লো স্লিপ রিজিয়ন। ওকে, আশা করি তোমাদেরকে এই জিনিসটা বোঝাতে পারলাম, টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য 3-phase স্কুল লেগেজ ইন্ডাকশন মোটর। তো এই প্রসেসে বাকি পার্টগুলো আমরা ডিনোট করবো বা ডিসক্রাইব করে যাব। তোমরা যারা রেগুলারলি ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করছো তাদের আশা করি খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না, কেননা এই ধরনের প্রবলেম বা এই ধরনের কোশ্চেন নট অনলি ফর মেকানিক্যাল স্টুডেন্টস, যেট ইজ অলসো হেল্পফুল ফর ইলেকট্রিক্যাল স্টুডেন্টস 4th সেমিস্টার। ওকে, যারা ইলেকট্রিক্যাল স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রেও এটা যথেষ্ট হেল্পফুল ফর ইলেকট্রিক্যাল মেশিন পার্ট 2 বা ইলেকট্রিক্যাল মেশিন 2 যে সমস্ত যে সাবজেক্টটা আছে সেখানেও কিন্তু ইন্ডাকশন মোটর, সিনক্রোনাস মোটর, অল্টারনেটর এই সমস্ত পার্টগুলো পড়ার জন্য কিন্তু তোমাদেরও কিন্তু এই পার্টটা জানতে হবে। ওকে, তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।